नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आपण स्वागत करुच्ची आपण प्रिय प्रोग्राम शब्दभेदी शंकर उपस्थापन मु शंकर वंश। दर्शक बंधु गतकाली एक एपिसोड मु करी गुलुआ वर्षा विवाद को लेकर वर्षा मैडम जो प्रेसमिट थिला से प्रेसमिट आधार रे मु वीडियोटी करी न्यूज़टी करी से प्रेसमिट रे वर्षा मैडम कहते प्रति अकथनीय अत्याचार होता तांको बापा जगह देथिले घर देथिले गाड़ी देथिले कार देथिले घर तैयारी करके भी देथिले घर प्रतिष्ठा खर्च करथिले निबंध बाघर रिसेप्शन सबु किछि रे तांको बापा खर्च करथिले पैसा ये सब जिनस सहित वर्षा को घर कढ़ा जाइथिला घर बाहरी जा बोली कुआ जाइथिला गुलुआ घर तरफ एक कथा वर्षा अभियोग कर मारिकी कान फटे देते कि कौन करते 6 मास पर्यंत शुभु नाला कहते मेडिकल रिपोर्ट तांको पाखरे अच्छी बोली से कहते सब जिनस आम तांकरी कथा आधार रे न्यूज करूँ परवर्ती समय रे न्यूज 18 री अच्छा उपस्थापक मानस बाबू सी गुलुआ बाबू सहित कंटाक्ट करते फोन करते फोन रे वर्षा मैडम जो अभियोग करते से अभियोग आधार रे किसी प्रश्न गुलुआ बाबू को पचार आ गुलुआ बाबू तांकर यथायोग्य उत्तर देइचंती। प्रथम क्वेश्चन पचार मानस बाबू जे वर्षा मैडम अभियोग करचंती बहुत निर्यातना दि जाउथला तम घर तरफ कान को शुभु नथिला 6 मास पर्यंत अकथनीय अत्याचार करा जाउथला। गुलुआ उत्तर रे कहिथिले से होचंती वर्षा जी होचंती से होचंती स्मार्ट लेडी किछि भी करि पारंती अभिनेत्री जेहेतु कांदी पारंती जेन्युइन कथा साधारणतः झील मानकर मुख्य अस्त्र होची कांद निजर दुख कही कही जो कांदी पकाती से दुनिया भावे झीलटा ही सत कहूँ पुओ मिछ कहूँ कारण पुओ एते सहजरे कांदी पारेनी पुओर आखिरे लुह आसवा सहज नुह निहाती जितेबाला आत्मा को बाधे से पुओ आखिरू लुह झरे पुओ कांदी थाए तेणु पुओ जेहेतु कांदी पारलानी तेना पुओ को समस्ते दोषी बोली मानिले झील जेहेतु सुंदर अभिनेत्री अभिनयर अभ्यास अच्छी कांदी पारुची दुनिया आगे कही पारुची जोड़िकी ता जो लोक विश्वास करगले वर्षा ही ठीक प्राय जेन्युइन कथा एडी रास्ता घाट हो कि बस हो कि कौन गोटे जनगहली एरिया रे गोटे झीलटे खाली मिछरे भी जदि चिल्लै दिए जे ये मते टणा उटरा करुची लोक झीर कथाटी को सत बोली मानि नियंती झील कौची माने सत ही कहू इटा जनरल कथा सही कथा को आधार करी गुलुआ कहते गुलुआ आउरी मध्य गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा कही खुलासा कर जो खुलासाटा मु शेष आड़ को कहली पर्यायक्रमे आपण वीडियोटी को लास्ट पर्यंत देखूँ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथाटे कही मानस बाबू प्रश्न पचार जे तुम घर मैटर को घरे सल्व न करी मीडिया को कहीं आसिल गुलुआ बाबू कहते 2024 जुलाई मसरू आम ये प्रोब्लेम आरंभ है बहुत बार थाना को जाइए थाना रे 2 थर केस जबा जाइए म्यूचुआल किंतु कुआड़े मुझे कही नी मुझे सकाळे गत काली सकाळे जो वीडियोटी पोस्ट करते गुलुआ जे से कार ना नहीं नी मत 50 लाख मगा जाऊँगी केवल ये कही कि किए मागुची कहीं मागुची से कथा मु कही नी ना नहीं नी कारण मु गोटे म्यूचुआल फॉर रे थी म्यूचुआल हो फॉर रे थी किंतु से माने मीडिया आगो आसिक हाइलाइट कले जहाँ जो मुझे बाध्य हली ना नापी एवं आमर जो जिते मानस बाबू पचार केतବେଳେ आरंभ है ये लव मैटर वर्षा को तुम जान केमती से गुलुआ बाबू कहते जे वर्षा मत सब्यसाची गोटे बर्थडे पार्टी रे देखा तापर कथबार्ता तापर लव लव पर आम लिव इन रे रहिलु लिव इन 7 वर्ष रहिबा परे ता भीतर आमर मान मनांतर है झगड़ा झांटी लगे झगड़ा झांटी जो मनस्थ करी बाहा न होवाई
କିନ୍ତୁ ସିଏ କହିଥିଲେ ତୁମେ ଯଦି ବାହା ନ ହେବ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଦେବେ। ବର୍ଷା କୁଆଡ଼େ କହିଥିଲେ, ଯାହା ଗୋଲୁଆ ବାବୁ ଫୋନ୍ରେ କହୁଛନ୍ତି ମାନସ ବାବୁଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ 18ରେ, ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଡରିକିରି ବାହା ହେଇଥିଲି। ତାପରେ ମାନସ ବାବୁ କାଉଣ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଡରିକି ବାହା ହେଇଥିଲ ତାହେଲେ 8 ବର୍ଷ ରହିଲ କେମିତି? ସେ କହିଲେ 8 ବର୍ଷ ନୁହେଁ, 6 ମାସ, ବାହାଘର ପରେ ମାତ୍ର 6 ମାସ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛୁ, ତାପରେ ଆଉ ରହିନା। ତାପରେ ସେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଫ୍ଲାଟ୍ କିଣିକି ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର କାହା ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମୋତେ କିଛି, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନାହିଁ କି ଡାଟା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷାଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାନେ ଆଫେୟାର୍ସ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋବାଇଲ କଚାଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲି, ଯାହା ଗୋଲୁଆ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ମୋ ଆଗରେ ପ୍ରମିସ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଫେୟାର୍ସ ରହିବନି, ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତମର। ତାପରେ ଆସିବା ଏବେ 50 ଲକ୍ଷର ମ୍ୟାଟର ଉପରକୁ, ଅରିଜିନାଲ ମ୍ୟାଟର। ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେ 50 ଲକ୍ଷ ଜାଗା ଦେଇଛୁ, ଗାଡ଼ି ଦେଇଛୁ, ବାଇକ୍ ଦେଇଛୁ, ମୋବାଇଲ ଆଇଫୋନ୍ ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ, ବାହାଘର ଖର୍ଚ୍ଚ, ରିସେପସନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁକିଛି ବାପା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବର୍ଷା କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଲୁଆ ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ପ୍ରଶ୍ନଟେ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏତେ ସବୁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ପଚାରନ୍ତୁ ଥରେ ବର୍ଷାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ରୋଜଗାର କ'ଣ? ବର୍ଷାଙ୍କର ବାପା କ'ଣ କରନ୍ତି, କ'ଣ ଏମିତି କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ଅଛି ଆଉ ମୋତେ ଦେଇଦେଲେ? ଯଦି ସେ ମୋତେ ଦେଲେ ଜଇଁ ହିସାବରେ, ପୁଣି ମାଗୁଛନ୍ତି କେମିତି? ଜଇଁକି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦାନ କରାଯାଏ ତା କ'ଣ ନିଆଯାଏ କି? ହଁ, କାନୁନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଏଇଆ କହିପାରିବା, ତୁମେ ତ ଝିଅକୁ ରଖିପାର, ଝିଅକୁ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଝିଅର ବାପ ସବୁକିଛି ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଝିଅକୁ କାଢ଼ିଦେଲ ବା ଝିଅକୁ ଭଲ ରଖିଲନି, ତାହେଲେ ଆମ ପଇସା ସବୁ ଫେରାଇ ଦିଅ। ପଇସାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରୋଜଗାର ହେଉଛି, ଏହା କାନୁନର ମତ। କିନ୍ତୁ ଗୋଲୁଆ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିହାତି ଭାବରେ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ପଇସା ତୁମେ ଆଣିଲ କେଉଁଠୁ, ଗୋଲୁଆକୁ ଦେଲ। ଏବଂ ଗୋଲୁଆ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କାର୍ ଯେଉଁ ଚଢ଼ୁଛି, ସେ କାର୍ର EMI ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ 4 ତାରିଖରେ ଦେଉଛି। ଯେଉଁ ଜାଗା କିଣିଛି, ଘର କରିଛି, ତାର EMI 8 ତାରିଖରେ ମୁଁ ଦେଉଛି। ଏଇଠି ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଲୁଆକୁ, ଯଦି ଜାଗା କିଣିବାର ଥିଲା, ଘର କରିବାର ଥିଲା, ତାହେଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପାଖରେ କାହିଁକି? ସଂସାରରେ ଆଉ କେଉଁଠି ଜାଗା ମିଳିଲାନି ନା? ତାଙ୍କ ତରକାରୀ ରନ୍ଧା ହେଲେ ତୁମ ଘରକୁ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିବ, ତୁମେ ବି କମେଡ଼ି କର, ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଟିକେ ଚିଲ୍ ମାରିଦେଲୁ, ତରକାରୀ ଦେବା ନେବା ଏମିତି ସବୁକିଛି ମ୍ୟାଟରକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପାଖରେ ଜାଗା କାହିଁକି କିଣିଲ? ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପାଖରେ ଜାଗା କିଣିଛ ନା ଶ୍ୱଶୁର ଦେଇଛନ୍ତି? ଏଇ ଜିନିଷଟା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଲାନି ବା ଏଇ ଜିନିଷର କିଛି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ଗୋଲୁଆ ପଇସା ନେଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଫୋନ୍ ଇନ୍ରେ କାହିଁକି କହିଲେ ଯେ ଆମେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ପଠେଇକିରି ବା ତାଙ୍କୁ ଭଦଲୁକି ଧରିକିରି ଆମେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ହାତ ତଳେ ପଡ଼ିକିରି, ବର୍ଷାର ବାପାଙ୍କର, ଇଏ ବର୍ଷାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ତଳେ ମଧ୍ୟ 1000 ଥର ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଇନ୍ରେ ଯେ 1000 ଥର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିକିରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛି, ଧନ ଗେଲୁ କହିଛି, ଫେରିଆସ ବୋଲି କହିଛି, ତୁମ ବିନା ମୁଁ ରହିପାରିବିନି ବୋଲି କହିଛି, ଏମିତି ଗୋଲୁଆ କହିଛନ୍ତି। ସେ ବି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି। ଆଉ ଇଏ ଗୋଡ଼ ତଳେ ହାତ ତଳେ ପଡ଼ିକିରି ତା ଯେଉଁ ଗୋଲୁଆ ବାପା ଏବଂ କିଛି ଭଦ୍ରଲୋକ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ବର୍ଷାର ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେଠି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ହେଇଛି ଏଇଆ ଯେ ଆମକୁ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଦେବୁ। ଏଇଠି ହିଁ ଗୋଲୁଆଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଘଟଣାର ପୁରା ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେଇଯାଉଛି। ଫୋନ୍ ଇନ୍ଟାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବେ, ତାହେଲେ ସବୁ ମ୍ୟାଟର କ୍ଲିଅର ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ଯଦି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହେଇଥାନ୍ତା, ଇଏ କାହିଁକି ଗୋଡ଼ ତଳେ ହାତ ତଳେ ପଡ଼ିକିରି ପଇସା ଦେବେ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଶୁଣ, ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମାନେ ତାକୁ ଆଡ଼ ଦୀର୍ଘ ଲଗେଇକିରି ବଡ଼ ଆକାର କରାଯିବ। ଏଇଟା ହୁଏ, ସବୁ ମିଡ଼ିଆରେ ହୁଏ, ଘରୋଇରେ ବି ହୁଏ। ଯିଏ ବି FIR ଲେଖେ, FIRରେ ଯଦି ଟିକିଏ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ସେ 3-4 ପ୍ରକାର କଥା ତା ଦେହରୁ ଯୋଡ଼ିକି ପୁରେଇ ଦିଆଯିବ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଦଫା ଟିକେ ଭଲକି ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ମ୍ୟାଟର ତେଣୁ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁ ଜାତକ କଥା ଟିକେ ଉଠେଇଥିଲେ ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଜାତକ କଥାରେ ଗୋଲୁଆ ସଫେଇ ଏଇଆ ଦେଲେ ଯେ ଜାତକ ଆମର ପଡ଼ୁନଥିଲା, ମୋ ବାପା ରାଜି ନଥିଲେ, ବର୍ଷା ଜିଦ୍ ଧରିଲେ ଯଦି ତୁମେ ବାହା ନ ହେବ ମୁଁ ମରିଯିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକରି
ଗୋଡ଼ ତଳେ ହାତ ତଳେ ପଡ଼ିକିରି ତାଙ୍କୁ ମନେଇକିରି ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି କରାଇଥିଲେ ଆଉ ବାହା ବି ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ବର୍ଷା ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ଧମକାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଝିଅ ପିଲା, ଆମ ହାତରେ ଆଇନ ଆମ ଇସାରାରେ ଚାଲେ ବା ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲେ। ତମେ ଆମ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ନହେଲେ ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ କରିଦେବୁ। ଇଏ ବି ତ ସବୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏ ମ୍ୟାଟରଟା, କାରଣ ଏଥିରେ ବହୁତ ପୁରୁଷ ଫସିଯାଆନ୍ତି। ବହୁତ ପୁରୁଷଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ବାହା ହେଇକି ସେମାନେ ପାପ କରନ୍ତି ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ 50 ଲକ୍ଷ ମାଗୁଛନ୍ତି। କୋଟିଏ ଟଙ୍କା, କୋଟିଏରୁ ପୁଣି 50 ଲକ୍ଷକୁ ଆସିଲା। 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ବର୍ଷା ଟଙ୍ଗୁରୁ ବିବାଦ ତ ଦେଖିଥିଲେ, ବର୍ଷା ଅନୁଭବ ବି ବିବାଦ ଦେଖିଥିଲେ। ଏବେ ବର୍ଷା ଗୁଲୁଆ ବିବାଦ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇକି ଚାଲିଛି। ଗୁଲୁଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ଇନ୍ରୁ କିଛି କିଛି ମ୍ୟାଟର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ବହୁତ କିଛି କଥା ସେ କହିଲେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଶତ୍ରୁ ହେବ ତାହେଲେ ମଣିଷର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାଟ ନଥିବ ବା ବାଟ ରହିବନି। କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀର ସବୁକିଛି ସିକ୍ରେଟ୍ କଥା ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ଜାଣିଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କରୁଛି, କ'ଣ ନ କରୁଛି, କାହା ସହିତ ଭେଟୁଛି, କେଉଁଠି କ'ଣ ଡିଲ୍ କରୁଛି, ସବୁକିଛି A to Z ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିସାବ ବା A to Z ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ଜାଣିଥାଏ। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁକିଛି ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ, ସବୁକିଛି ମ୍ୟାଟର ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରେ, ତେବେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ବା ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ଫସିଯାଏ। କାରଣ ଯେଉଁ ଭରସା ଟିକକ ପାଇଁ ବା ଯାହାର ହାତ ଧରିକି, ଯାହାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଭାବିକି ଆସିଥିଲା, ସିଏ ଯଦି ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ କରିବ କ'ଣ? ବାହାରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଲୋକ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘର ଭିତରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଗୋଲୁଆ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ଇଏ ବିବାଦ ବା ଇଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ, ଯେଉଁଟା ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଯାକ ମିଡ଼ିଆ ବଜାଉଛନ୍ତି, ଏ ବିବାଦର ଅନ୍ତ କେବେ ଘଟୁଛି ବା ଏ ବିବାଦର ଜବନିକା କେବେ ପଡ଼ୁଛି, ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଶବ୍ଦଭେଦୀ। କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ମତ ଆଉ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଏକ ଟପିକ୍ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।